ویلکم بیک ناظرین. وفاقی کابینہ کو ایک پریزنٹیشن دی گئی اور اس میں بتایا گیا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نالج میں یہ بات لائی گئی کہ نون لیگ کے دور میں جو سڑکیں بنی تھیں، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو سڑکیں بن رہی ہیں اس کی قیمت کئی گنا کم ہے جو کہ نون لیگ کے دور میں سڑکیں بنی تھیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بطور وفاقی وزیر مواصلات آپ ہی سے جان لیتے ہیں کمی کتنی آئی، اور آپ نے اس حوالے سے جو پریزنٹیشن دی یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کیونکہ قیمتیں تو ہر چیز کی بڑھ رہی ہیں، کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ گئی ہے، آپ نے کمی کیسے کی؟ دیکھیے ارشد بھائی کہ ایک دیانتدار وزیر اعظم کا اور یہ جو ٹرانسپیرنسی کا ہم بار بار ذکر کرتے تھے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور انہوں نے جب ایک ویژن دیا، سوچ دی کہ آپ یہ اقدامات اپنے NHA کے اندر اور منسٹری کے اندر یہ اقدامات لیں، تو ان اقدامات کو اٹھانے کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نہ کسی نے اس کو چیلنج کیا ہے اور نہ یہ کوئی میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے. یہ NHA کی جو آفیشلی اس وقت تک بیڈز ہوئے ہیں، کانٹریکٹس ہوئے ہیں، یہ ان کے تمام آفیشل فگرز ہیں، تو اس میں کوئی اپنے سے کوئی چیز میں نہیں بتا رہا. پہلی اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا ارشد بھائی کہ کمی کتنی آئی آپ کے میں اس پہ آ رہا ہوں. لیکن دنیا میں اس وقت جو عالمی مارکیٹ میں جو اس وقت مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ 95,000 90,000 پہ فی ٹن جو سریا تھا وہ آج 1.5 لاکھ فی ٹن پہ پہنچ گیا. ڈالر جو ایوریج اگر ہم نکالے تو وہ 100 تھا اس وقت، اور ابھی 160، اور ابھی تو 160 پلس پہ ہے، تو ایوریج 160 نکلتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر سیمنٹ لیں، 300 روپے اس وقت 360 روپے پوری تھی، اور آج جو ہے 600 روپے پوری چلی گئی ہے. پھر اس کے ساتھ بچومن آپ لے لیں تو اس میں بھی 40-50 ہزار کا جو ہے ڈفرنس، 40 ہزار کا ڈفرنس اس میں آ چکے کہ 55,000 سے 95,000 تک. تو ان تمام چیزوں کے باوجود، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ذمہ داری سنبھالی تو آپ کے اس پروگرام میں آیا تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ قیمتوں کو ٹھیک کریں گے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر ڈالر اوپر چلا گیا اور جس طرح اوپر جا رہے تو اس وقت آپ کیسے اس کو کریں گے. تو اب کیا ہے سر؟ اب یہ ہے کہ جو سڑک، یہ 4 روئے سڑک، اس وقت جب یہ ڈالر بھی 100 کا ایوریج، سیمنٹ بھی سستا، سٹیل بھی سستا، بچومن بھی سستا، تو یہ فی کلومیٹر جو بنا رہے تھے یہ تقریباً 37 کروڑ کا 4 رویا سڑک جو ہے وہ فی کلومیٹر بنا رہے تھے. 37 کروڑ فی کلومیٹر. جو ہمارے دور میں بنا ہے وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر بنا ہے. اگر ہمیں ایگزیکٹ آپ کو بتا دوں تو ان کے دور میں بنا ہے 37 کروڑ 22 لاکھ فی کلومیٹر، اور ہمارے دور میں 17 کروڑ 35 لاکھ فی کلومیٹر 4 روئے سڑک بنا ہے. مطلب 20 کروڑ روپے کہ بچت اتنی ہے جتنی آج ہم بنا رہے اس سے زیادہ کی اس میں بچت ہے. اب یہ بچت نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے. جو پرائم منسٹر صاحب ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، یہ صحت کے اوپر لگ سکتا تھا، یہ تعلیم کے اوپر لگ سکتا تھا، یہ ہماری غربت کے خاتمے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، یہ صاف پانی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، اپنے ادارے کو بہتر بنانے کے لیے ہو سکتا تھا. اب 2 لین کے اوپر 6 کروڑ ہمارا سستا پڑا ہے. ان کا اگر 2 لین ہم لے لیں تو 17 کروڑ کے اوپر یہ بنا رہے تھے 2 لین 2 روئے سڑک، اور ہم بنا رہے 11 کروڑ جو فی کلومیٹر، ہم 6 کروڑ فی کلومیٹر اس میں بھی سستا آتا ہے. اگر ہم مینٹیننس کے اوپر چلا جائے، کیونکہ سڑک خراب ہو گئی اس کی اپنی مینٹیننس کرنی ہے، تو تقریباً 8 کروڑ ان کا بنتا ہے، جو یہ 3 کروڑ کا اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے فی کلومیٹر. اب اگر موٹر ویز کی بات کریں ارشد بھائی، میں نے اب ہم نے یہ جو کمپیریزن نکالا ہے، یہ تمام جو سڑکیں ہیں ان کو دیکھ کے کہ اگر 2 رویا ہے تو 2 رویا، اس میں کیا چیزیں استعمال ہوئی، اسپیسیفیکیشنز کیا تھی، اس میں سے اسپیسیفیکیشنز کیا ہے. تو میں مثال دے رہا چلوں، کیونکہ ان کی سڑک اگر ہم 4-5 سڑکیں لے لیں وہ بہت مہنگی تھی، اور اب ہم کمپیریزن کریں گے. انشاءاللہ ہمارا حیدرآباد سکر کا ٹینڈر آ چکا ہے، بڈز آ چکے ہیں، تو اس کا کمپیریزن کریں گے باقی ان کے موٹر ویز کے ساتھ. لیکن ہم نے اٹھایا ٹرانسفر 4 لین، اس میں بھی کمی آئی. ہم نے اس کا کمپیریزن کیا. لاہور سیالکوٹ لیجئے اور سیالکوٹ کاریا ہمارا جو موٹر وے ہے، اس میں آپ یہ بھی دیکھیں اسپیسیفیکیشن ہمارے ان سے زیادہ، اس میں میجر ریور بریجز بھی ہے، لیکن اس کے باوجود 10 کروڑ فی کلومیٹر ہمارا سستا بنتا ہے. آج کے دن 10 کروڑ فی کلومیٹر سستا بنتا ہے. اب دیکھیے کہ نصیب یہ ثابت ہوا، ایک اور چیز بھی ثابت ہو گئی ارشد بھائی، کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پہلا موٹر وے بنا تھا اسلام آباد لاہور، جو کیپٹلزم ایکیلیز ہیل ایک کتاب لکھی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 160 چیز آ گئی. یہ ساری چیزیں بھی ہو گئیں، پہلے بھی ہوتی رہی. اب اس پہ آپ لوگ کریں گے کیا؟ اس پہ تحقیقات ہوں گی، اور تحقیقات کون کرے؟ کہ $160 ملین جو ہے اس میں گپلی کی بات ہوئی تھی، اس کتاب میں بھی ذکر ہے.
100 किलोमीटर उसको लंबा कर दिया गया था। वो साबित कैसे हुआ? सियालकोट कारिया पेंडी मोटरवे जब हम बनाने जा रहे हैं उसमें 100 किलोमीटर फासला लाहौर के लिए कम हो जाता है, तो वो भी साबित हो गया कि 100 किलोमीटर इन्होंने लंबा कर दिया था। अभी आप कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होना चाहिए? अरशद भाई, आज मैं आवाम के ऊपर छोड़ता हूं, मैं आपसे, हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो करेंगे, आज तो कैबिनेट ने कमेटी में अनाउंस की है जिसमें मैं, फवाद और हमाद जो कि पावर मिनिस्ट्री की और इस तरह एनएचए की, इनको देखेंगे। लेकिन मैं एक और चीज आज कौम के ऊपर छोड़ रहा हूं। आज तो हमने ये नहीं कहा ना कि आप चोर हो, आप डाकू हो, आपने लूटा, अदालतों ने आपको सजा दी, आप साबित हो गए, आप मुझसे भाग गए, आपके ऊपर किताबें लिखी गई, आप इन तमाम चीजों के ऊपर कहते हो कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो हमारे ऊपर सियासी इंतकाम है। अब इसके बाद आप मुझे क्या जवाब देंगे कि उस वक्त आप देखिए कीमतों को, सीमेंट को, सरिये को, होगी, सारा कुछ इसकी तहकीकात होंगी। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, कौम मुझे बताए अरशद भाई कि, और मैं कौम को बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया में डिस्कशन होनी चाहिए कि आज अगर इतना टाइम 5, 6, 7 साल गुजरने के बाद भी 20 करोड़ फी किलोमीटर एक ही किस्म की सड़क बन रही है, तो वो कैसे बन रही है? क्या उस वक्त फी किलोमीटर जब भी आप सड़क पे फासला सफर करते हैं, तो मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि अगर आपकी हालत ऐसी है, जो कर्जों का आपके ऊपर अंबार है, जो महंगाई के बोझ होता है, जो आपके कर्जों की सुद कीमत में आज हमें अरबों डॉलर देना पड़ता है, एक जरूर कैलकुलेटर अपने पास रखे और जब भी आप किसी भी सड़क के ऊपर या मोटरवे के ऊपर सफर करें तो 20 करोड़ फी किलोमीटर 1 किलोमीटर गुजरता है और आपका फासला कितना है उसको मल्टीप्लाई करते जाए। इन्होंने इतना पैसा बनाया 20 करोड़ फी किलोमीटर। अब लाहौर 370 किलोमीटर 77 किलोमीटर है। आप जब सफर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेटर होगा और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आप जब सक्कर जाएंगे, जब आप कराची जाएंगे, जब नॉर्दर्न एरिया जाएंगे, तो इन चीजों को देखिए कि क्या वजह है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सड़कें भी बना रहे हैं, हम BOTP भी बना रहे हैं, फासला 100 किलोमीटर। कौन सी रोड महंगी बनी है? कोई एक का नाम तो बताएंगे, ये वाली रोड महंगी बनी है, 1 किलोमीटर पे 20 करोड़ ज्यादा लगा है, ताकि उस सड़क पे जब हम जाएं तो 1-1 किलोमीटर पे हिसाब रखें। देखिए, पहले तो इस्लामाबाद लाहौर को आप मोटरवे को ले लीजिए कि वो किस तरह बना था, फिर पेशावर मोटरवे को लीजिए, फिर इसके बाद आप चलते जाए ना अरशद भाई, कितने मंसूबे इनके थे। मैं आपको एवरेज तमाम मंसूबों का निकाल के दे रहा हूं कि अगर आपने बाईपास बनाया था, मैं बाईपास का जिक्र कर रहा हूं, कंपैरिजन लेके आया हूं। आपने 2 रोया बनानी थी, 2 रोया कंपैरिजन, 4 रोया, आपने ये 2 बताया, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे और इस्लामाबाद पेशावर। आपने कौन सी सड़कें बनाई है जिससे कि इसका मुआवजा किया? जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, हमारा लाहौर सियालकोट को इनका उठा लीजिए ब्यूटी का, और हमारा सियालकोट कारिया उठा लीजिए जिसके ऊपर काम हो रहा है। जो हमारा बेड गया वो कितने का गया? 10 करोड़ फी किलोमीटर इनसे सस्ता गया। 7 वाला मोटरवे है, मेजर इसमें रिवर ब्रिजेस भी है, ये उठा लीजिए। अगर बाईपास की बात है, हमारा क्वेटा बाईपास और डेरा मुराद जमाली बाईपास उठा लीजिए, और इनके जो बाईपासेस बने हैं वो उठा लीजिए। हमारे अगर आप 4 रो या 2 रो या सड़कों की बाकी बात करते हैं, आप जो कुछ लाख उठा लीजिए, खुशदार बसीमा उठा लीजिए, होशाब अवारान उठा लीजिए, ज़ियारत मोड़ की छरने उठा लीजिए, आप इस तरह नुकंडी मशकील उठा लीजिए, आप जो भी सड़क उठाना चाहते हैं उठा लीजिए। अरशद भाई, असल में ये मसला नहीं है कि हमने बड़ा काम किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो हर मिनिस्ट्री से रोज पूछते हैं, वो इकदामात भी बताते हैं, वो गाइड भी करते हैं। हमने ई प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी। अरशद भाई, कभी आपने सुना था कि एनएचए जितनी बड़े बजट वाले मिनिस्ट्री में हमने पहले पायलट किया ई बिलिंग का, ताकि कमीशन का कल्चर खत्म हो। और आज मैं दाद देना चाहता हूं एनएचए की टीम को, क्योंकि अगर वो साथ ना देते अरशद भाई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन जरूर था, उन्होंने गाइडेंस जरूर दी, उन्होंने हमें समझाया जरूर, लेकिन अगर वो इंप्लीमेंट ना करते तो शायद ये नताइज ना आते। उन्होंने इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूशन की, आज नताइज सामने आ रहे। ई बिल्डिंग का आगाज कर दिया। ई बिल्डिंग पे अब हम, पहले पायलट प्रोजेक्ट था, मेंटेनेंस के हम गए, फिर उसके बाद अब हमारा 330 किलोमीटर की जो सड़क है वो भी ई बिल्डिंग के थ्रू हमने एडवर्टाइज की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।